Okay, the main application of definite integral, it is generally used to find out the area of curve, area bounded under the curve with the x-axis or y-axis, with the x-axis or y-axis. It is also used to find out the volume of solid, volume of solid or volume generated by the curve, any figure generated by the curve, any figure generated by the curve. जसं आपल्याला सांगितलेलं आहे, एरिया बाउंडेड द कर्व बाय द ॲक्सिस अँड द गिवन लाईन. एक तर ॲक्सिस नाही, एक्स ॲक्सिस, वाय ॲक्सिस और गिवन लाईन like this. The line parallel to y axis, the lines parallel to x axis, okay, and y axis under the curve. Such a way you have to find out the area. Now what are the formulas of, see, first formula is general regular formulas आहेत जे आपण डेफिनाइट इंटिग्रल मध्ये यूज केलेत. एरिया अंडर द कर्व. For evaluation of area bounded by a certain curve, we need to know the nature of curve and their graph. एखाद्या कर्वचा एरिया जर काढायचा असेल तर we need to know, तुम्हाला माहित असणे गरजेचं आहे त्या कर्वचा ग्राफ कसा आहे. मीन्स we, for every question we have to draw the rough figure. एक रफ फिगर काढणे गरजेचे आहे. त्याचा ग्राफ कसा आहे, त्याचा नेचर कसा आहे हे माहीत असणं गरजेचं आहे. साइन कर्व असेल, कॉस कर्व असेल, पॅराबोला असेल, हायपरबोला असेल, इलिप्स असेल, सर्कल असेल, ट्रायंगल असेल, तर हाऊ इट बिहेव, त्यांचा ग्राफ कसा आहे. वी शुड एबल टू ड्रॉ द स्केच ऑफ दिस कर्व. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट सेंटेन्स. तुम्हाला त्यांचा स्केच, एक रफ स्केच वी हॅव टू ड्रॉ. रफ स्केच आपल्याला ड्रॉ करता आलाच पाहिजे, तर आपण त्याचं इव्हॅल्युशन करू शकतो. एरिया बाउंडेड अंडर कर्वचं इव्हॅल्युशन फाइंड आउट करू शकतो. ओके, फर्स्ट वन, एरिया अंडर द कर्व अँड विथ एक्स ॲक्सिस. विथ एक्स ॲक्सिस, आता विथ एक्स ॲक्सिस आणि विथ वाय ॲक्सिस अशा प्रकारे दोन एरियाज आहेत. त्या दोन एरियाज मध्ये काय फरक आहे ते सांगतो, लक्ष द्या. The curve y is equal to f of x is continuous in interval a comma b and f of x is greater than equal to 0. एक कर्व आहे y is equal to f of x. सगळ्यांना स्क्रीन क्लिअर दिसत आहे ना. y is equal to f of x, this is a curve. It just parallel to x axis. हा कर्व आपल्याला असं दिसत आहे की it is just parallel to x axis. For that curve, draw the x axis and y axis. ज्या इंटरवल मध्ये आपल्याला एरिया फाइंड आउट करायचा आहे, ड्रॉ द लाइन्स पॅरलल, ड्रॉ द लाइन्स परपेंडिक्युलर ऑन दॅट पॉइंट. त्या पॉइंटवर परपेंडिक्युलर लाइन्स ड्रॉ करायच्या. मग परपेंडिक्युलर लाईन ड्रॉ केल्या की इनडायरेक्टली दे आर पॅरलल टू सम ॲक्सिस, कुठेतरी ते पॅरलल पण होतील. ओके, तर देअर वी हॅव टू ड्रॉ अ परपेंडिक्युलर लाईन ऑन द एक्स ॲक्सिस and bounded by the curve these two line, x is equal to a, x is equal to b, and the x axis, the area bounded by this curve and x axis is find by the formula area a is equal to integration from a to b lower limit to upper limit. Okay, a is equal to integration from a to b f of x dx. If area is bounded by x axis, then integrate with respect to x.
and if area is bounded by the y-axis, जर एरिया हा y-axis ने बाउंडेड असेल तर integrate with respect to dy, integrate with respect to dy. म्हणजे कशा प्रकारे, see this another figure 5.3. here the curve is parallel to y-axis. जेव्हा तुम्ही आपण बघतो त्या कर्वचा नेचर बघत आहोत तर this curve is parallel to y-axis, parallel to y-axis, so draw perpendicular from C and D that closed interval, जो काही closed interval सांगितलेला आहे त्या पॉइंट पासून draw perpendicular on the y-axis and bounded by y-axis, then area of that curve y is equal to C to D g of y dy, g of y dy. See, the area bounded by the curve x is equal to g of y. Here function जेव्हा y axis ला parallel असतो then the function is like this, x is equal to g of y किंवा x is equal to f of y. y मध्ये function असतो and if the curve is parallel to x axis then function is y is equal to f of x. The function is y is equal to f of x. जेव्हा y is equal to f of x मध्ये function असतो then integrate with respect to x, and if the function is x is equal to g of y then integrate with respect to y, then integrate with respect to y. that we have to do properly. हे तिथे आपल्याला प्रॉपरली करायचं आहे. मॅक्झिमम प्रॉब्लेम सपोज 10 प्रॉब्लेम असतील तर 10 पैकी 8 प्रॉब्लेम आपण इंटिग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्सच करणार आहोत. सम प्रॉब्लेम 2-3 प्रॉब्लेम जे आहेत ते इंटिग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू वाय. भरपूर वेळेस असं असते की कर्व हा दोन्हीही अक्षाला पॅरलल असतो. sometime in to the x-axis and sometime at that same time it is parallel to y-axis. मग डिफरन्शिएट कशाने करायचं? जनरली आपण x नेच डिफरन्शिएट करत असतो आणि x ने डिफरन्शिएट केल्यामुळे इंटिग्रेट केल्यामुळे तो प्रॉब्लेम आणखीन काय होतो, इझी होतो. इफ यू इंटिग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x then because we have to habit, आपल्याला हॅबिट झालेली असते इंटिग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x, इंटिग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x, आणि x मधले फॉर्म्युले लगेच लक्षात राहतात किंवा सांगता येतात. जर त्याला इंटिग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू y केलं आणि तुम्हाला विचारलं व्हॉट इज द इंटिग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y, तर y चं इंटिग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y काय आहे हे जर विचारलं तर लगेच सगळेजण सांगता येणार नाही. सांगा बरं y चं इंटिग्रेशन काय आहे? व्हॉट इज द इंटिग्रेशन ऑफ y? हे बघा श्रावणीने 1 सांगितलं. रॉंग झालं श्रावणी. अनम्यूट होऊन बोला. व्हॉट इज द इंटिग्रेशन ऑफ y? x चं इंटिग्रेशन डेरिव्हेटिव्ह 1 असतो, इंटिग्रेशन नाही. इंटिग्रेशन आणि डेरिव्हेटिव्ह, व्हेरी गुड, y स्क्वेअर अपॉन 2. इंटिग्रेशन आणि डेरिव्हेटिव्ह मध्ये भरपूर फरक आहे. ते फरक तुम्ही त्या दोघांमधला डिफरन्स आणि सिमिलॅरिटी सुद्धा तितकीच आहे. ज्या फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह आपण फाइंड आउट केलेला आहे त्या फाइंड आउट केलेल्या डेरिव्हेटिव्हचा इंटिग्रेशन हा फंक्शन येत असतो. तर ह्या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. तर हे दोनच म्हणजे सिंपल फॉर्म्युला आहे हा, ह्या फॉर्म्युल्यावर, आणि त्याच फॉर्म्युल्यावर एक क्वेश्चन दिलेला आहे इथे. हा खूप छोटा क्वेश्चन दिलेला आहे. एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to x square, the y-axis and the x-axis, the y-axis, the x-axis and x is equal to 3. x is equal to 3 आणि bounded by the x-axis. या कर्वचा एरिया फाइंड आउट करा. y is equal to x square, it is a parabola.
हा एक पॅराबोला असतो, अपवर्ड पॅराबोला. ओके, त्याच्यावर. आणि बाउंडेड बाय एक्स ॲक्सिस, बाउंडेड बाय वाय ॲक्सिस, हे दोन बघितले. तिसरा फॉर्म्युला एरिया बिटवीन टू कर्व. इट इज नॉट बाउंडेड बाय एनी ॲक्सिस बट बिटवीन टू कर्व्स, दोन कर्व्सच्या मधातला एरिया जर फाइंड आउट करायचा असेल तर. If area bounded by the two curve, then its formula is like this. See, y is equal to f of x and y is equal to g of x be the equations of the two curves, and capital A be the area bounded by these two curve. Y is equal to f of x and y is equal to g of x. Then this area between these two curves, shaded part, capital A is equal to a1 minus a2. a1 minus a2, what is a1 and what is a2? See, a1 minus a2 न लक्षात ठेवता तुम्ही नेक्स्ट पेजवर, पाठीमागच्या पेजवरचं हे जरी लक्षात ठेवलं तरी चालेल. रिक्वायर्ड एरिया a is equal to mod of integration from a to b f of x dx minus integration from a to b g of x dx. यालाच आपण सेंटेन्स मध्ये mod of integration of upper curve minus integration of lower curve. अप्पर कर्वच्या एरियामधून लोअर कर्वचा एरिया हा सबट्रॅक्ट करायचा. वी गेट देअर सोल्युशन. वी गेट देअर सोल्युशन. अप्पर कर्व मायनस लोअर कर्व. सी, दिस इज द अप्पर कर्व. हा वरतून गेलेला आहे, त्याच्यामध्ये हा जो काही एरिया मिळत आहे त्याच्यामधून या लोअर कर्वचा एरिया सबट्रॅक्ट करायचा. वी गेट एरिया बिटवीन दिस टू कर्व. एरिया बिटवीन दिस टू कर्व. ह्या फिगरमध्ये तुम्हाला आणखीन चांगल्या प्रकारे सांगता येईल. ओनली सी द कर्व y इज इक्वल टू f of x. ओनली सी द कर्व y इज इक्वल टू f of x. हाच कर्व बघा, आणि हा कर्व बघितला तर त्याच्या अंडरमध्ये हा पूर्ण इतका क्वाड्रिलॅटरल येतो, लाईक दिस. ओके, दिस होल एरिया. नाउ सी द कर्व y इज इक्वल टू g of x. आता फक्त y इज इक्वल टू g of x हा कर्व बघा. या कर्वच्या अंडरमध्ये हा व्हाईट पोर्शन येतो, व्हाईट पोर्शन. मग त्या पूर्ण एरियामधून हा व्हाईट पोर्शन सबट्रॅक्ट केला की वी गेट एरिया बिटवीन द टू कर्व. एरिया बिटवीन द टू कर्व, that we have to get, and this is the formula for that. Area between the two curve is nothing but area is equal to mod of integration from a to b f of x dx minus integration a to b g of x dx. ओके, अप्पर कर्व मायनस लोअर कर्व. आणि त्याच्यावर सुद्धा एक इथे सॉल्ड एक्झाम्पल दिलेला आहे, दॅट वी हॅव टू सी. आणि एक महत्त्वाचा पॉइंट नोट म्हणून लक्षात ठेवायचा. नोट दॅट नोट धिस पॉइंट. फिगर 5.8, फिगर 5.8 तिथे नोट म्हणून लिहा आणि लक्षात ठेवा. इफ द कर्व इज लाईक दिस in a plane, if the curve goes in two different quadrant, curve goes to two different quadrant, then the area bounded under these two curve is nothing but, हा निगेटिव्ह क्वाड्रंट म्हणजे निगेटिव्ह पार्ट मध्ये गेलेला आहे y च्या, आणि हा पॉझिटिव्ह फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये गेलेला आहे. If area A is divided into two part A1 and A2 such that A1 is the part of A is less than equal to x less than equal to t, and A2 is a part A is less than equal to x less than equal to t, then in A1 the required area is below the x-axis and A2 the required area above the x-axis. एकामध्ये बिलो खालचा एरिया, दुसऱ्यामध्ये अबावचा एरिया असेल तर ॲक्च्युली जर बघितलं तर इफ यू ॲड दिस टू एरिया देन इट्स ॲडिशन, एरियाची ॲडिशन 0 येऊन जाते इक्वल जर एरिया असेल तर. सो वी कॅन फाइंड देअर एरिया सेपरेटली. वी कॅन फाइंड द एरिया ऑफ A1 and A2 सेपरेटली. या दोन्ही कर्वचा एरिया सेपरेटली फाइंड आउट करायचा, and then by taking mod
area is never negative, so by taking mod we add these both area, we add these both area. इथे एक आणखीन स्मॉल मिस्टेक झालेली आहे. a2 is the part, a2 is the part of t less than x less than equal to b. हा पाहिजे. a2 चा पार्ट t to b पर्यंत आहे. ओके. आणि फर्स्ट टाइम f of x is negative less than 0 and second time f of x is greater than 0 positive आहे. Means sometime one area is negative, one function is negative and another function is positive, then we can find the area of such a curve separately. अशा कर्वचा एरिया सेपरेट फाइंड आउट करायचा बाय युजिंग सेम फॉर्म्युला. हे जे आपण आधी फॉर्म्युले बघितलेत त्याच फॉर्म्युल्याने फाइंड आउट करायचा अँड देन ॲड देम, आणि त्याच्यानंतर त्यांची ॲडिशन घ्यायची. आफ्टर दॅट ॲड देम. मीन्स capital A total area required area is equal to a1 plus a2 which is equal to integration from a to t f of x dx plus integration from t to b हा second t to b f of x dx. Second area we can also add there. In this way this formula